साहित्य अकादमी के वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आज हमारे बीच में पंजाबी के महत्वपूर्ण कथाकार आदरणीय सांवल धामी जी, गोवर्धन गब्बी जी और दीप्ति बबूटा जी हमारे साथ हैं। और आज हम पंजाबी की कुछ चुनी हुई कहानियों में से आज सांवल धामी जी से और दीप्ति बबूटा जी से मैं आपका परिचय करा देता हूं। सांवल धामी जी के इनकी 4 किताबें अब तक प्रकाशित हैं और जिसमें एक कहानी संग्रह है जो काफी चर्चा में रहा है। आप पिछले 1 साल से दैनिक ट्रिब्यून में लगातार साप्ताहिक एक कॉलम लिख रहे हैं जो पंजाब के उन लोगों पर केंद्रित है जब देश का विभाजन हुआ और उनकी पीड़ा, उनके दुख, उनके संताप को आप जिस तरीके से अपने साप्ताहिक इस लेखन के द्वारा दैनिक ट्रिब्यून के पाठकों तक पहुंचा रहे हैं, वो अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक काम है। उसकी ओर तमाम लोगों का ध्यान गया है। आपको कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं जिनमें जसवंत सिंह कंवल अवार्ड, प्रिंसिपल सुजान सिंह अवार्ड, अमृता प्रीतम शताब्दी अवार्ड जैसे कई महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। हम डॉक्टर सांवल धामी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दीप्ति बबूटा जी की 6 किताबें प्रकाशित हैं जिनमें 3 कहानी संग्रह, एक कविता संग्रह, एकांकी का एक संग्रह और एक यात्रा वृत्तांत, बस दी एक सवारी शीर्षक से। इस यात्रा वृत्तांत में आपने पंजाब का जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा समय है, जो तमाम संकट हैं, उनको जिस अच्छाई के साथ, जिस तरीके और कौशल के साथ व्यक्त किया है और उन तमाम समस्याओं पर अपनी राय दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और एक नई बदलाव की उस रोशनी को आप अपने लेखन के द्वारा सामने लाई हैं। मैं दीप्ति बबूटा जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। गोवर्धन गब्बी जी पंजाबी के चर्चित साहित्यकार हैं। कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, आलोचक और अनुवादक के रूप में आपकी प्रतिष्ठा है। आपका जन्म 1966 में हुआ। आपने सिविल इंजीनियरिंग किया और मास कम्युनिकेशन में एमए की उपाधि प्राप्त की। आपके 2 पंजाबी कविता संग्रह, एक कहानी संग्रह, एक आलेख संग्रह प्रकाशित हैं। आपका उपन्यास पुराण कथा चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के सहयोग से प्रकाशित हुआ। आपकी कहानियों के एक संग्रह का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है और यह पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। आपको 2017 में चंडीगढ़ साहित्य अकादमी का बेस्ट बुक अवार्ड 3 तिया सत्य पुस्तक के लिए प्राप्त हुआ। आप पिछले 20 वर्षों से भारतीय और विदेशी समाचार पत्रों में नियमित स्तंभ लिख रहे हैं। आपने खालसा मिशन और नचदा पंजाब वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया है जो अत्यंत प्रशंसित हुए हैं। आप 25 वर्षों से राष्ट्रीय संस्थान चंडीगढ़ के निदेशक पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी आप साहित्य अकादमी के पंजाबी परामर्श मंडल के सम्मानित सदस्य हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर सांवल धामी जी को अपनी कहानी पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। जी, मैं कहानी पढ़ रहा जी, पैरां दी मिट्टी। खुशी की गल यह है कि मेरा वीज़ा लग गया है। मैं मई की 15 तरीक नूं तुहाडे कोल लाहौर आ जाना है। किसी शय की जरूरत होवे तो जरूर लिखना। अल्लाह दित्ती भैन नूं भी पुछ लेना, बच्चों की ख्वाहिश भी जरूर पुछ लेना। चिट्ठी लिख के सारा टब्बर सोचण लगा कि वह की मंगणगे। मैं अंदाजा लगाया कि पग्गां की मंग करनगे। बेगम बोली, बंदियां दा तां पता नहीं, पर तुहाडी भैन ते भरजाई साड़ियां ते गर्म शाल जरूर मंगवाउणगियां। मेरी धी की सोच सी कि सुर्खियां बिंदियां लैके आउण की गल लिखणगे। आपो अपना अंदाजा लगा के असी सारे जी लाहौर वाली चिट्ठी की उड़ीक करन लगे। 15 दिनों बाद चिट्ठी आई। लाहौर जाण तो एक दिन पहला सुख सांद दसन पुछण तो बाद उन्हां मेरे उधर जाण की खुशी ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। फिर लिखिया सी कि साडे लई वड्डे भरा नालों कीमती कोई शै नहीं। आखिर च एक अर्ज भी की सी। उन्हां जिस शै की मंग की सी उस बारे सोचदियां मैं सुन्न हो गया। दिल चों चाणचक ऐसा दर्द उभरिया कि मेरियां अखां छलक गईयां। जो शै उन्हां मंगी सी ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ। इस पिंड कुलारा
ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਸਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬਸ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਮਸਾਂ 5-7 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖੂਹ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੁੜ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੁੰਮਣ ਮੱਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੁੰਮਣਾ ਪਛਾਣਤਾ ਭਲਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਦੁੰਮਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਦੁੰਮਣ ਕੁਝ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਚੌੜੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੂੜੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਣਸੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੌਣ? ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਿਆਮਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ ਇਹ। ਨਿਆਮਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੁੰਮਣ ਦੌਰ ਭੌਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਈ ਕਿ ਨਿਆਮਤ ਕੌਣ। ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੁੰਮਣ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਗੁੱਠੇ ਸਾਡੇ ਜੁਲਾਇਆਂ ਦੇ 5-7 ਘਰ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੌੜਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 5-7 ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ, 3 ਭੈਣਾਂ, 4 ਭਰਾ। ਕਿੰਨਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਬਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਨਿਆਮਤ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਕੱਦ ਤੇ ਗੁਦਮਾ ਸਰੀਰ। ਦੁੰਮਣ ਸੂ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਫਾ ਵਲੇਟਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ? ਦਰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਲਾਰਾ। ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਧ ਰੋਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਖਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਲੰਘ ਆਇਆ। ਮਨ ਤੇ ਪੱਥਰ ਧਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਲਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਹ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੁਲਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਬਾਪੂ ਝਿੜਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਲਾਰਾਂ ਤੋਂ ਐਸੀ ਛੂਟ ਵੱਟਦਾ ਕਿ ਆਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਭੂਆ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਡੁਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਬਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਏ? ਭੂਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਆਉਂਦਾ, ਭੂਆ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਿਆ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਲੈਣਾ 47 ਕੀ ਚੜਿਆ, ਵੱਧ ਟੁੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਲੋਢੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਢਲਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਏ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਕਸ਼ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਛੁਰੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਖਾਲੀ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆਣ ਬੈਠੀ। ਬੜੀ ਹਸਮੁਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੀ। ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਆਖਦੀ, ਸੂਬਿਆ ਲੱਸੀ ਪੀਏਗਾ ਕਿ ਦੁੱਧ? ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਓਪਰੀ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡੁਸਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੂਬਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫੀਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਫੀਸ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ 700 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਰਫਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੂਬਿਆ। ਉਵੇਂ ਡੁਸਕਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾ। ਆਹ ਦੇਖ, ਆਹ ਛੁਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦਾ।
ਤਾਇਆ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਘਰ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਐਡੀ ਸੰਘਣੀ ਉਦਾਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਸੂਬਿਆ, ਉਹ ਮਰੀਅਲ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗ ਪਾਈ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅੱਬਾ ਮੂਹਰੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ 4 ਕਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਰਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਆਮਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁੱਕਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਡਰ ਜਿਹੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਏ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਕਰੀ। ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਬਾਪੂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ ਸਾਂ। ਤਾਏ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਏ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਇਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਜੀਣੀਏ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧਾਂਤੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੁੰਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਾਂਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਮੈਂ ਧਾਂਤੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੁੰਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਵੇ ਸੂਬਿਆ, ਤੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਟੁੰਮਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਬੀਚ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਧਾਂਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੁੰਮਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹਾ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਦਰ ਤੇ ਮਿੰਦਰ 2 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਹਮਜਵਾਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਨੀ ਵੱਲ ਦੌੜ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਆਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਚਰੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਆਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਕ ਝਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਤਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਨਿਆਮਤ, ਨਬੀਏ ਅਕਸਰ, ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਹਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਾਏ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਪਤਨੀ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੌਲਪੁਰ ਦੇ ਵਸੀਮੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਦਬੂ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਨਿਆਮਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਪੂਜਿਆ, ਪੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਘਿਓ ਤੇ ਬਦਾਮ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਹੈਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਪਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਿ ਨਿਆਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਡੁੰਮਣ ਸੂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। 7 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਤੇ 4 ਮਣ ਦੇਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੈਂਤ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਖੜਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਨੇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪੀਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਟੋਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਦੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ 7 ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਦੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਾਬੂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ ਖੂਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭੂਆ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। 2 ਧੀਆਂ ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਗਵਾਚੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ। ਪੀਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲੋਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲੁਕੋ ਲਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਾੜਕੂ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਅਧਖੜ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਵੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਵੀ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 7 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਥੋਂ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਮੰਗਵਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਜਾ ਵਾਂਗ ਚਰੂੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਤੇ ਝੁਰਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ, ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਂਤਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰੁਕ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਮਣ ਸੂ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੁਰਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਜਿਹੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਦੁਮਣ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। 47 'ਚ ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਹਲਕਾਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਖ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲਈ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਦਰਅਸਲ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀ ਨੇ? ਉਹ ਲੀਲੜੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚਾਚਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਕੁੱਟਣ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਾਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੁੰਮਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਦੁਮਣ ਸੂਹ ਦੇ ਝੁਕੇ ਸਿਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ मैं अगाह लग गया। मेहरबानी जी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सावल धामी जी। अब हम दीप्ति बबूटा जी को कहानी पाठ के लिए आमंत्रित करेंगे। उन्हें प्रिंसिपल सुजान यादगारी उत्साहवर्धक अवार्ड भी मिला हुआ है और कलाकार साहित्यिक मंच अवार्ड से भी वो सम्मानित हैं। मैं दीप्ति बबूटा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कहानी पाठ के लिए। जी, मैं कहानी जो पढ़ने जा रही हूँ वो है पलंग नवारी। हफ्ते दा आखिरी दिन आपो अपने ढंग नाल गुजारन दियां योजनावां बनाउंदे बाला ने शुक्रवार तो ही घर सिर ते चुक्या होया सी। शनिवार शाम तक सब दा आपो अपना प्रोग्राम सिरे चढ़ गया। हुण विचारां हो रहीआं हन, कौन की पहनेगा, किस दे वालां दा स्टाइल की होवेगा। बच्चों दे रोले रप्पे च पता ही ना लगा कदों यादां दी पिटारी खुली ते मैं किहड़े शुक्रवार दे सफर दी पांदी हो गई। शुक्रवार आया नहीं ते थैला बन लवेगी। कोई मरे ते भावें जीवे, सुथरा घोल पतासे पीवे। सानू 2 टुक्कर नसीब होण ना होण, इस नवाब दी धी नूं कोई फर्क नहीं पैण वाला। जवाकां दा भी बिस्तरा बन्नेगी ते स्टेशन वाल मुंह चुक लवेगी। ना हुण तेरा जाना जरूरी है। निक्के हुंदियां अक्सर शुक्रवार दी शाम नूं ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਕੁੜਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਦ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਨਾ ਮਾਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫੜਨੋਂ ਰੁਕਦੀ, ਨਾ ਦਾਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ,
ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚਾਅ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ, ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੁਕਾਨ ਆਪੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਛੇਤੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ, ਨਾਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਾਂਗੇ 'ਚੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਚੱਲੋ ਚੱਲੋ ਆਪਣੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਪਰਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਂਗਾ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਭਾਈਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਖਿਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਕੰਧਾੜਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। 2 ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਧਰ ਸਾਡੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। 7 ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਜਵਾਕ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਲਵੇਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਬੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਟੋਕੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਈ ਪੱਟੇ ਕੁਤਰਨੇ ਤੇ ਠੁਸ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਧਾਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੇਲੀ ਖਰਚਣ ਲਈ ਦੇਣੀ। ਦਿਨ ਭਰ ਮਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮਲਾਈ ਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਪਿੱਛੇ ਝੁੰਗਾ, ਲੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਛੇ, ਗੋਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਉਬਲੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ ਚਾਟ ਖਾਂਦਿਆਂ ਢਿੱਡ ਪਾਟਣ ਹਾਕੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪਰ 8 ਆਨੇ ਮੁੱਕਣ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣੇ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜੋ 1-2 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣੇ, ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਰੇਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ। ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਖਲੀ ਗੇਟ 'ਚ ਬਣੀ ਡਿਓੜੀ ਦੀ ਛੱਤ 'ਚ ਪਾਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਭੋਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਨਾੜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗਲੇ ਚਿੱਕੂ 'ਚ ਦਾਣੇ ਪਾ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਭੁਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਗੰਨੇ ਚੁੱਪਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਡਾਹੇ ਮੰਜੇ ਮਲਕ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਟੱਬ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਕੀਤੇ ਅੰਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਿਟਕਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਮਹਾਨਗਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਮਜਾਲ ਏ ਕੋਈ ਸੁੱਗ ਲੈਣ ਬੋੜੇ। ਬਾਹਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬਰਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਰੇ ਜਾ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਠੇ ਸੇਕ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਨੱਕਾਂ 'ਚ ਵੜਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਨਾਨੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੀੜੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਾ ਮਲਕਦੇ। ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਮਾਮੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਆਟੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਾਤਾਂ ਗੁੰਨਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੋੜਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਹਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਨਾਨੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਮਾਮਿਆਂ ਤੇ ਨਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਟਕ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਸਾਂਭਦੀ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਚਾਬੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਘ ਤੇ ਆ ਬਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਘ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਲੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਘਣੀ ਨਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਟੋਹਦੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਮਾਲਕਾ, ਆਖ ਚਾਦਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਘ ਦੀ ਸੂਤ ਕੱਤ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਵਾਰ ਬੁਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਦ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਰੂਹ ਵਸਦੀ ਸੀ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਪੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ। ਮਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਰੇ 'ਚ ਕਾੜਿਆ ਕੜੇ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਜਾ ਸੋਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ।
2 दिन हवा ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਅਚਾਰ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਪੰਜੀਰੀ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਅਜਵੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਣੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ। ਨਾਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੀ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੁੰਡਾਂ ਦੀ ਕੱਕਰ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੇਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ। ਤੇ ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂ। ਧੀਏ, ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਚੱਲੀ ਏ, ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਫੜਾ ਦੇ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ। 5 ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭਰਿਆ ਟਿਫਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ। ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਚਲਦੀ ਸਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਾ ਫਿਰ ਨਾਨੀ, ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟਿਫਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਕ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੇੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਖਵਾੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਫੇਰੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਹ ਅਲਮਾਰੀ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਿਜੋਰੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਨਾਨੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਨਾਨੀ ਦਾ ਚਰਖਾ ਤੇ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਘ ਵੰਡਣ ਦੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਾਣਿਆਂ ਬਾਣਿਆਂ 'ਚ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ, ਸੋ ਭੰਨ ਕੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਬਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਘ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੋਹਰੀ ਨਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਣੇ ਉੜੇ ਪਲੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਾਨੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੁਝ ਫਰੋਲਦੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਘ ਦੀ, ਜੋ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ 4 ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਆਖਾਂ, ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਲੜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਧਰ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਘ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਸੀ। ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਸੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੋਹਬ ਝਾੜਦਿਆਂ ਪਲੰਘ ਤੇ ਅੰਗਦ ਵਾਂਗੂ ਪੈਰ ਜਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ। ਵੰਡ ਲਈ ਨਵਾਰ ਉਧੇੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਉਧੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਘਾਲਾਂ ਕਾਫਲ ਥੱਕੇ, ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਖਰ ਉਖੜੇ ਸਾਹ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਵੱਡੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੋਲ ਡੱਬੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਬੀ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਡੱਬੀ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ, ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ ਵੀ ਨਾ। ਡੱਬੀ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ, 7 ਮੋਤੀ, 4 ਸਿੱਪੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਣਕੇ। ਲੋ, ਕਰ ਲੋ ਕਮਾਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੰਨੀ ਤੇ ਕਾਣੀ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ। ਆਹ ਸੁਗਾਤ ਸਾਂਭੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਧਾ ਕੀ ਵੰਡਣਾ, ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਇਕੱਲੀ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਕੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਡੱਬੀ ਵੱਡੀ ਮਾਮੀ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੈ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਨੱਕ ਮਰੋੜਦਿਆਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲਈ। ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਨਵਾਰ ਉਧੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਝੱਟ ਲਾਇਆ, ਸੇਰੂ, ਬਾਹੀਆਂ ਤੇ ਪਾਵੇ ਵੀ ਚੀਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਆਏ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲੋਹੜੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਵਾਰ ਵਾਲੀ ਪਲੰਘ ਦੀ ਨਵਾਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਸੌਖਿਆਂ ਬਲ ਪਵੇ। ਉੱਤੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਘ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੇਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਲਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਟਪਕਦਾ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੂ ਸ਼ੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਈ, ਨਾਨੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਚੁੱਪ ਕਰ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲੀ ਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਮੈਂ ਸਹਿਮ ਗਈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਚਿੰਬੜੀ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਲਈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਡੀਆਂ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, 7 ਮੋਤੀ, 7 ਮਾਮੇ, 4 ਸਿੱਕੀਆਂ, 4 ਧੀਆਂ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੋਤੀ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਮਾ ਗੈਟ ਰੈਡੀ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਵੀਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੀਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੁੜਬੁੜਾਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਠੋ, ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਧੀ ਨੇ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी। और मैं बहुत ही मार्मिक कहानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है गोवर्धन गब्बी। मैं कहानियाँ लिखदा है। पंजाब दे मोहाली शहर च रहना है। सो अज मैं तुहाडे नाल एक कहानी साझी करन जा रहा। कहानी का नाम है रिश्ते नाते। बचपन च मैनू पेंसिल नाल कागज़ ते लकीरां पाउण दा बड़ा चाਅ सी। रेल गड्डियां, बसां, हवाई ते समुंदरी जहाज़ां, इमारतां, जानवरां, पंछियां, इंसानां ते भूतां आदि दे मैं कई प्रकार दे बेढंगे उल्टे सीधे चित्र आदि बनाउंदा रहिंदा सां। 5ਵੀਂ जमात तक पहुँचदिआं मेरा इन्ना कुछ हत्थ खुल गया कि कैमरे नाल खिच्चियां होईयां कालियां ते सफ़ेद तस्वीरां नूं ਪੈਨਸਿਲ ਤੇ ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਲਕੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਕੀਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਟਿਆਰ। ਉਸ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲਕੀਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਡਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਟੌਫੀਆਂ, ਚਾਕਲੇਟ ਆਦਿ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲ ਉੱਠਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੈਣ ਜੀ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਬੱਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹਿਜਮਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਨ ਸਦਕਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਿੰਕੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਰੋਮਾਂਸ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਹੁੰ ਪਾਸੇ
ਸਿਵਾਏ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਇਹ ਹਨ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਿਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਲਨਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਛੜੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੁੜਕ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਬਾਗ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਭੈਣ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਕਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੀਰਸ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਵਡੇਰੇ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਖੂਬ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣੀ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਵਗ ਆਇਆ। ਕਈ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਡੁਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਰਹੀ। ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰੁਕੀ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 7-8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਗੱਭਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਭੂਰੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਉੱਗ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਕ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਤੱਕਦਿਆਂ ਦੇਖ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਘੂਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਟੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੁੜਬੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਦੇਖ ਉਹ ਡਰ ਗਈ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਕਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਸਾਏ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਪਿੰਕੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਭਰੜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਝਾਟੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਬੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚ ਉੱਠੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੰਗਾਂ ਦੌੜ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 2 ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੱਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 30-32 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨਾ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਪੀਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਡਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਿੰਕਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੋਲੂ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲ ਬੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਗਲ ਬੱਕੜੀ 'ਚ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੰਝੂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੀਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੋਲੂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੂ-ਬਹੂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਮਸਕਾਰ, सत श्री अकाल, आदाब। आज के इस रचना पाठ में हमारे बीच सांवल धामी जी, गोवर्धन गब्बी जी और दीप्ति बबूटा जी ने बहुत ही अच्छी कहानियों का पाठ किया। हम साहित्य अकादमी की ओर से आपके इस रचनात्मक सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हम आगे भी अगर आपको कष्ट देंगे तो आप हमारे निवेदन को ज़रूर स्वीकार करेंगे। इसी आशा के साथ शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।